Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. We are so glad to see you once again through our YouTube channel. ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ We ಸಂತೋಷವಾದ welcome you all in the name of Lord Jesus ಕರ್ತನಾದ Christ for ಯೇಸುವಿನ this Sunday ನಾಮದಲ್ಲಿ worship. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. It is such a joy to be in God's presence. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಬಹಳ ಆನಂದಕರವಾದ ಸಮಯ. It brings so much joy to God when we worship Him with our whole heart. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದಂತೆ. Because He created us to worship Him. ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕಂತ. And He enjoys when we worship. ನಾವು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ And ಆಗುತ್ತೆ. there's nothing else that we can give except our heart and except our worship to our Father. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಬಯಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. So let's all just go into God's presence. Let's worship Him. ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯೊಳಗೆ ನಾವು ಮುಳುಗೋಣ. Let's sing the song, My Jesus. ನಾವು ಈ ಹಾಡನ್ನು My ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Savior. ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, Lord, ನನ್ನ there is ರಕ್ಷಕ, none like you. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. And worship Him. ಆತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Jesus, we worship you. Yes, Lord, we worship you, My Father. Jesus, my Savior. Worship you. Lord, there is none like you, Lord. You are my everything. Yes, Lord. You're my shepherd. Everything You're my shelter, Lord. Jesus, Oh God, hallelujah. we love you, Lord. We magnify your holy name, Lord. Hallelujah, Jesus, my Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the
Lord Jesus. Thank you so much for your unconditional love, Lord Jesus. Thank you so much for your unconditional love. Thank you so much. ನಿನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ, ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ. Thank you so much for your wonderful promises over our life, ನಮ್ಮ Lord. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. Thank you so much that you have promised to never leave us nor forsake us, God. ಓ ಕರ್ತನೆ, ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆತು ಬಿಡದ ದೇವರ ನೀನಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Thank you so much that you will never leave us nor forsake us, God. ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. Thank you so much, Jesus, for coming to this earth. ಕರ್ತನೆ, ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಗೆ ನೀನು ಬಂದದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. And you gave up yourself for us, Lord. ನನಗಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟೆಪ್ಪ. Oh, you're worthy, you're worthy, you're worthy of all the praises, God. ಯೋಗ್ಯನು ಆರಾಧನೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ Worthy is the Lamb that was slain. Jesus Christ, my God, Jesus Christ, our Savior, Father. Thank you, Jesus, for the wonderful sacrifice on the cross. ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೇವೆ. Thank you so much for the price that you paid on the cross, O Lord ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ Jesus. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಬೆಲೆಗಾಗಿ ಬೆಲೆಗಾಗಿ ವಂದನೆ. Thank you so much, Jesus, that you became the Lamb that was slain ಕರ್ತನೆ, for our ನಮಗಾಗಿ sins. ನಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands, washed me in your cleansing flood. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Let's sing thank you for the cross once again. Yes. A bit faster. Thank you for the Cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love,
worship Him. This is the time to worship Him. Yes, we are feeling the presence of the Lord in this place, my dear brothers and sisters. It is really grateful thing to enjoy with the presence of the Lord. Our God is so lovely. He's so beautiful. Yes, His name is higher than anything. Oh, hallelujah. His name is wonderful. In His name everything is possible in this world. Hallelujah. Hallelujah. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! Yes, Jesus. Jesus, precious Jesus. Thank you so much, God. How great are you, Lord. Our Yes, Father. soul sings in your presence, oh God. Oh Lord, what a mighty God we serve, oh Father. Thank you so much for your presence. Thank you so much for ministering to the hearts of your children, oh Lord. Thank you so much for being in our midst and for being glorified, oh God. Thank you so much, God, that you have honored us, oh Lord. Thank you so much, God. Yes, Father. You have honored us, and Lord Jesus, you have loved us so much, oh Father God. Thank you, God. Lord, we give you all the glory Yes, Father. and power and praise, oh Father. Jesus. In Jesus' most precious name, we pray. Amen and amen. 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 Thank you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I'm so glad to bring the word of God to you all. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. Today, the ಇವತ್ತು topic that I'm talking about is ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೂಡ ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ you shall know the truth and truth shall set you free. ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸತ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದಂತ. Amen. So regarding the topic, I just chose the verses from Matthew. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಭಾಗ ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು Chapter 4, verse 1 through 4. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲನೇ ವಚನದಿಂದ 4ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay. The temptation of Jesus. Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. After fasting for 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲನೇ ವಚನ. ಆಗ ಯೇಸು ಸೈತಾನಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮನು ಆತನನ್ನು ಅಡವಿಗೆ ಒಯ್ದನು. ಆತನು 40 ದಿವಸ ಹಗಲಿರುಳು ಉಪವಾಸವಿದ್ದ ತರುವಾಯ ಆತನಿಗೆ ಹಸುವಾಯಿತು. ಆಗ ಶೋಧಕನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ನೀನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ರೊಟ್ಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆತನು, ಮನುಷ್ಯನು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನಿಂದಲೂ ಬದುಕೋನು ಎಂದು ಬರೆದದೆ ಅಂದನು.
Amen. ಆಮೆನ್. So here we see ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, the temptation of Jesus. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ. But before that, in chapter 3, we see about the baptism of Jesus. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಂತಿಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡದ್ದನ್ನ. Let me read that verse also for you. ಆ ವಚನವನ್ನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was open, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on him. And a voice from heaven said, "This is my Son, whom I love. With him I am well pleased." 16ನೇ ವಚನ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, ಯೇಸು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಲು ಇಗೋ ಆತನಿಗೆ ಆಕಾಶವು ತೆರೆಯಿತು ಮತ್ತು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಪಾರಿವಾಳದ ಹಾಗೆ ಇಳಿದು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡನು. ಆಗ ಈತನು ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಗನು, ಈತನನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಯಿತು. So here we see that Jesus is baptized. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ. And the heaven is open. ಪರಲೋಕವು ತೆರೆದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. The dove came and sat on him. ಮತ್ತೆ ಆ ಪಾರಿವಾಳ ಆತನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತು. And even in our life as believers, ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ the moment when we give our life to God, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೋ, Holy Spirit descends on us. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು And the ಬರುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. heavens will be opened ಮತ್ತೆ on us. ಪರಲೋಕವು ತೆರೆಯುವಂತದಾಗಿದೆ. Because the moment we accept Jesus as our Savior, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ we become the beloved sons and daughters of Father God. ನಾವು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಆಗ್ತೇವೆ. Because we all are created in the image of God. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. So when Father God sees us, ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಾಗ he sees Jesus in us. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಆತ The ನೋಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. moment we receive Jesus as our Savior, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗಲೇ Father God, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು, Jesus, ಮಗನಾದ ಯೇಸು and Holy ಮತ್ತೆ Spirit, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು they come and they live inside of us. ಅವರು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬಂದು ವಾಸ Isn't that ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. amazing? ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದಲ್ಲವೇ? And Father God, whenever he sees us, he says, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, "This is my beloved son. ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವ This ನನ್ನ is my ಮಗನು, beloved daughter, ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯಲಾಗಿರುವ ನನ್ನ whom ಮಗಳು, I love, ನಾನು ಆಕೆನ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿ and ಮಾಡ್ತೇನೆ, with whom I'm well pleased." ನಾನು ಆಕೆಯಿಂದ ಆತನಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು So ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. my dear son and daughter, my dear brothers and sisters, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ದೇವರ you ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವವರೇ, are well pleased in the sight of God. ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. Father God delights to see you, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. and he enjoys ಆತ you ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಆತನು ಸಂತೋಷ because you ಪಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. are created in his ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು image. ಆತನ ಹಾಗೆ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. And coming back here, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿರುಗಿ ವಾಪಸ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ we see the first verse. Then Jesus was led by the Spirit into the desert ಈಗ to be tempted by the devil. ಅಲ್ಲಿ ಆತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆತ್ಮನು ಆತನನ್ನು ಅಡವಿಗೆ ಹೊಯ್ದನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನನ್ನು ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ. So okay, our first step is finished, that we took baptism and we believed in Jesus Christ and our life is new, everything is fresh. ಓಕೆ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ನೂತನವಾಗ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವು. And we are so excited on our new journey with Jesus ಈಗ Christ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂತನವಾದಂತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. And we are praying to God and we are worshiping God every day. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿದಿನ. So when
when we are in this phase ಈ ಒಂದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವಾಗ where we become closer to God each day ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ by prayers, ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, worshiping Him, ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ, and spending intimate time with Jesus. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಕಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನ, ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. So we start to grow in our spiritual life. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೇವೆ. And there comes a time ಮತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಮಯ ಬರ್ತದೆ where ಎಲ್ಲಿ the Holy Spirit ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು allows the test of faith in our life. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. So here we see Jesus was fasting. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಉಪವಾಸದಿಂದ ಇದ್ದನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ He ಇದ್ದೇವೆ. was fasting for 40 days and 40 nights. ಆತನು 40 ಹಗಲಿರುಳು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. That shows his spiritual interest in God. ಅದು ಏನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಇರುವ ಆತ್ಮೀಕತೆಯ ಕುರಿತು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. Because he was a son, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಮಗನಾಗಿದ್ದನು. so he was not doing anything ಆತನು out of God's will, ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಆತನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. but he was doing what he saw Father doing. ಕರ್ತನ ದೇವರು ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದನೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದನು. So even in our life, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ when our spiritual life is stronger, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನವು ಅದು ಬಲವಾಗಿರುವಾಗ sometimes the Holy Spirit allows us to be tested by the devil. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಮ್ಮನ್ನ ಸೈತಾನನಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ. Jesus was also allowed to be tested by the devil, by the ಕರ್ತನಾದ Spirit. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ಸೈತಾನಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಆತನನ್ನು ನಡೆಸಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. Let me remind you one thing. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ನಿಮಗೆ These ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ tests ತರ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? Because God ಯಾಕಂದ್ರೆ wants us to take us from glory to glory to glory. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಮಹಿಮೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು He ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. doesn't want us to stay in the same spiritual level. ನಮ್ಮನ್ನು ಬರೇ ಒಂದೇ ಆತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. He wants us to learn how to wage a war against the devil. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವ ಸೈತಾನನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ and win the war against the devil. ಮತ್ತೆ ಸೈತಾನನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ And when we pass the test, we will go from glory to glory. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇವೋ ಆಗ ನಾವು ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಮಹಿಮೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. Then by seeing Jesus had fasted for 40 days and 40 nights. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು 40 ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಆತನು ಉಪವಾಸದಿಂದಿದ್ದನು. Let's see the condition of Jesus ಈಗ here. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. So he was hungry, physically was hungry. ಆತನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಸಿವಾಗಿತ್ತು ಆತನಿಗೆ. And his flesh was weak because he ಆತನ didn't have ಶರೀರ anything. ಅಥವಾ ಆತನ ಮಾಂಸ, ಆತನ ಶರೀರ ಬಹಳ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. But spiritually he was so much stronger. ಆದರೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬಹಳ ಬಲವಾಗಿದ್ದನು. And spiritually was stronger, and he was in constant relationship with the Father. ಅಷ್ಟಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಈ ಒಂದು ನಿಕಟವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಆತನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. And we see when Jesus was hungry, the tempter came to him and said, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯಾವಾಗ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹಸಿದಿದ್ದನೋ ಆಗ ಶೋಧಕನು ಆತನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಧಕನು ಅಂದರೆ ಸೈತಾನನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. So even the tempter came to Jesus when Jesus was fleshly, was feeling weak, he was hungry.
ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಸೈತಾನನು ಎಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ಹಸಿವಾದಾಗ, ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಸೈತಾನನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. Even in our life, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ even though we are spiritually stronger, ನಾವು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಬಲವಾಗಿದ್ದರು, but this flesh, ಆದರೆ ಈ ಶರೀರ it belongs to the earth. ಈ ಒಂದು ಶರೀರ ಇದು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವಾದ And there's ಶರೀರ. no good thing in the flesh. ಈ ಒಂದು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗತಿಗಳು, ಒಳ್ಳೆ So when ಕಾರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. we are fleshly weak, ಆಗ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಬಲಹೀನವಾಗಿರ್ತೇವೋ, or whichever area the enemy finds that we are weak in the area of ನಮ್ಮ ಜೀವನದ flesh, ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಾರೀರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನವಾಗಿದ್ದೇವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೈತಾನನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ he just comes and hit the point there. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸೈತಾನನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Here Jesus was hungry, so he came and tempted. He said, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹಸುವಿನಾಗಿರುವಾಗ, ಹಸುವಿನಿಂದ ಇರುವಾಗ ಆತನು ಬಂದು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, if you are the Son of God, ನೀನು ದೇವರ tell these ಮಗನಾಗಿದ್ದರೆ stones to become bread. ನೀನು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡು. And one more thing, here we see that the enemy, the devil, is trying to test the identity of Jesus. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶೋಧಕನು ಅಥವಾ ಈ ಸೈತಾನನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರಲ್ಲಿ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆತನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So because here it says, if you are the Son of God. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈತಾನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So what he is doing there? ಆದರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಥವಾ ಈ ಸೈತಾನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? He is trying to bring doubt in mind of Jesus. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಶಯವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಆತನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. But we see, even though Jesus was physically weak, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಾರೀರದಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ he didn't let his mind to drive him. ಆತನು, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆತನು ಆ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. He did not give in to the flesh, ಆತನು ಶರೀರದ ಇಚ್ಛೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. because he was hungry, ಆತನು ಹಸುವಿನಿಂದ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, but he came to know ಆತನು, that it is an attack. ಆತನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಇದೊಂದು ಸೈತಾನನ ಆಕ್ರಮಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So what he did, ಆತನು ಏನು ಮಾಡಿದನು ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ? the answer was he spoke. ಆತನು ಮಾತನಾಡಿದನು. He spoke. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು What did he ಮಾತನಾಡಿದನು. speak? ಆತನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ದ? He spoke the word of God. ಆತನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ He ಮಾತನಾಡಿದ. spoke the word of ಆತನು God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ And ಮಾತಾಡಿದ. he said, ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, it is written, ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, man does not live on bread alone, ಮನುಷ್ಯನು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, but on every word that comes from the mouth of God. ಆದರೆ ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನಿಂದಲೂ ಬದುಕುವನು ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. So here we see the strategy that God is giving to his children. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಾಯಕವಂತ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಹಾಯಕವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳೇನೆಂದರೆ, As I said before, ನಾನು ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ the ಹಾಗೆ enemy tries to bring doubts, ಶೋಧಕನು ಅಥವಾ ಸೈತಾನನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಶಯವನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. fear, ಆತನು ಭಯವನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, anxiety, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಉದ್ವೇಗವನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ panic ಮಾಡ್ತಾನೆ. attacks, ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ and even sometimes worry. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅನೇಕ ಸಾರಿ
ಚಿಂತೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ and ಮಾಡ್ತಾನೆ. try to oppress us with all such kind of things. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ತುಂಬಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆತನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟವರನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆತನು And this mind is the biggest battlefield that the enemy plays. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಶೋಧಕನಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಎಂಬುದಾ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ. Just a negative thought, just one thought is enough. ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಆತ್ಮರು ಅದೊಂದೇ ಸಾಕು to ruin the joy of our whole day. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಆ ದಿನದ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನೇ ಕೆಡಿಸುವಂತ ಒಂದು Let me ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ tell you one thing. ಒಂದು ಸಂಗತಿ The ನಿಮಗೆ devil is ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ a liar. ಆ ಸೈತಾನನ ಆತನು Whatever he ಸುಳ್ಳುಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. tells you, it's a lie. ಸೈತಾನನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ. He deceives you so much. ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತನು. Just a simple thought, I'm a failure, I'm not good enough, is enough to put you down, put yourself down. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ನನ್ನ ಸಂಶಯವನ್ನ ತಂದೊಡ್ಡುವಂತ He just puts a thought. ಆತನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾನೆ. And we keep thinking and thinking and thinking again and again ಆ about it. ಆಲೋಚನೆಯನ್ನೇ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಹಾಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು And we lose our joy and peace ನಮಗಿರುವಂತ that God has ಸಮಾಧಾನವನ್ನ given us. ಸಂತೋಷವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. But here we see the answer that Jesus gave. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ He spoke the truth. ಆತನು ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿದನು. Jesus is the truth. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು And ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. whatever comes out of the mouth of Jesus is truth. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಮಾತೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. He said, man does not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತೇನೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನಿಂದಲೂ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Amen. ಆಮೆನ್. So whenever you just get a thought that I'm a failure, ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನೀವು ಒಂದು ಬೇಡದಂತ ಆಲೋಚನೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಸೋತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ನೆನೆಸುವಾಗ just rebuke that thought. ಆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ನೀವು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕ್ರಿ. Confess it. ಅದನ್ನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ರಿ. Ask forgiveness to God. ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ. Align yourself with the truth of God's word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Because what God's word says about you, that is you. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತದೋ ಅದು ನೀವಾಗಿದ್ದೀರಿ. And for that I'm a failure. ನಾನು God's word ಸೋತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. I am more than a conqueror through Christ Jesus. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಲದಿಂದ ನಾನೆಲ್ಲವನ್ನ ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಮೆನ್. So one instance that I want to share from my life. ಮತ್ತು ಇದರ ಕುರಿತು ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ About ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. how God's truth set me free. ದೇವರು ಸತ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. So I was in School of Supernatural Ministry. ನಾನು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. And we had a speaker who was speaking on intimacy with God. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬೋಧಕರು ಬಂದಿದ್ರು. ಬೋಧಕರು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗಿರುವಂಥ ನಿಕಟ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕುರಿತು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. So one day one of my friends, he asked the question to the speaker. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಆ ಒಂದು ಬೋಧಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. So the answer that speaker gave, it really opened my eyes. ಬೋಧಕರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಉತ್ತರ ನಿಜವಾಗಲೂ ನನ್ನ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. So let me tell you the lie that I had believed. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಸೈತಾನನು ಹೇಳಿದ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಂಬಿದ್ದೆ, ಯಾವ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So I had believed that the lie that my father doesn't trust me. ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So does my heavenly father doesn't trust me.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. That was a lie that I had believed. ಆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಾನು ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. We see our Heavenly Father in the way how we see our earthly fathers. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯನ್ನು ಇಹಲೋಕದ ಅಂದರೆ ಶಾರೀರಿಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ತಂದೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. So the lie that I had believed is that my earthly father doesn't trust me, so does the Heavenly Father. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕದ ತಂದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ತಂದೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. And I kind of had so much bitterness in my heart. ಇದು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಹಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಒಂದು ನೋವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿತ್ತು. And I had so much of heaviness ನನ್ನೊಳಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಭಾರ ಇತ್ತು inside me. ನನ್ನೊಳಗೆ. And my friend asked a question. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಿದ್ರು. He said, why does God allows the battles to his children? ಯಾಕೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬರಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾನೆ? And the hardest ones. ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಯುದ್ಧ. So the reply that the speaker gave, it really touched me so much. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಬೋಧಕರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಬೋಧಕರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಉತ್ತರ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ತುಂಬ ತಾಕಿತು. Because the answer was inspired from the Holy Spirit and it directly spoke to me. ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಬೋಧಕರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅದು ನಾಟಿತು. And the truth was very simple. ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು. He just said, because the Heavenly Father trusts you. ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂಥ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. Because the Father trusts you so that He allows the battles to be fought and He will make you victorious. ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ಆತನು ಈ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರು ಈ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಸಂಗತಿಯನ್ನು It was such a simple truth, just one sentence. ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಸತ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ತುಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. The moment he spoke that, ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, I felt something heavy, like the spirit of heaviness was just lifted off of me. ಆ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನೊಳಗಿದ್ದಂಥ ಭಾರ ಹಾಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಹಾಗೆ And I felt all the bitterness just leaving me. ನನ್ನೊಳಗಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೇಸರಿಕೆಯ ಕಹಿ ಭಾವನೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವು. And joy filled my heart so much. ಸಂತೋಷವು ನನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. Yes, of course, my father trusts me so much. ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. But it was a lie. The small lie that the enemy had brought in my life, in my mind, which I had given into. ಆದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಂದೆಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸೈತಾನನು ನನ್ನೊಳಗೆ ತಂದಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿ ಇದ್ದೇನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಆಗಿತ್ತು. But God broke the lie. ಆದರೆ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಆತನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದನು. Through His truth. ಆತನು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದನು. Heavenly Father trusts you. ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Yes, my dear brothers and ಹೌದು ನನ್ನ sisters. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ. Just the one truth, one word from the mouth of God for God's children. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಒಂದು ಮಾತು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು has the power to break off every lies and every strongholds in the minds. ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂಥ ಕಟ್ಟುಗಳು ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಾಗುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟು. So in the same way how God
changed my life. Means my relationship with my father also changed so much. ಹೀಗೆ ದೇವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನೊಳಗೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದ ಮೇಲೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆಯೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಟ್ಟಿಗೂ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. And God restored the relationship with my father. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಎಷ್ಟೋ ನಿಕಟ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಆತನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದನು. And we are like very good friends. ನಾವೀಗ ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಥರ ಇದ್ದೀವಿ. We joke with each other. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We speak. ನಾವು And ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. we spend time. ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತೀವಿ. So that is how God, breaks off the lies even in your life as well. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೈತಾನನು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ತಂದೊಡ್ಡಿರುವಂಥ ಈ ಸುಳ್ಳನ್ನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಮುರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Here, Jesus spoke the word and he broke the lies of the enemy. ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಆತನು ಸತ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದು ಅಥವಾ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದು ಈ ವಿರೋಧಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುರಿದನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. In the same way, God brings His truth in our life. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದೊಳಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬರಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. So that we will be able to stand strong in the truth of God's word. ಇದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹಿಡುಕೊಂಡವರಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. And we receive our blessings. ಮತ್ತೆ ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ದೊರಕುವಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. When the enemy attacks your identity, ನೀವು ಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವ ಸೈತಾನನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ just go to God's word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ. Take up this word of the Spirit. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಆತ್ಮನಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ. And ask God for a solution. ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸರಳವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ. He will definitely give you the truth. ಆತನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ from His word, ಆತನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ, which will set you free for your lifetime. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ. And so you shall know the truth. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದ್ದರೆ the truth shall set you ಆ free. ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ. Amen. May God Amen. bless you all. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ Let's ಆಶೀರ್ವಾದ just ಮಾಡಲಿ. Take time to pray. ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ Before we ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ. Dear Heavenly Father, ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ದೇವರೇ, thank you so much, God, ನಿನಗೆ ವಂದನೆಪ್ಪ. that you trust us. ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುವ ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ, That you trust each and every one of your children, ನಿನ್ನ God. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನೀನು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ Thank you so much that we shall know the truth and truth shall set us free, God. ಕರ್ತನೇ, ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ. And that truth is you, Jesus. ಆ ಸತ್ಯವು ನೀನೇ ಆಗಿದೆ. So we hold on to you, Lord ಹೌದು, Jesus. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾವು ಭದ್ರವಾಗಿ We hold on ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. to your word, O Lord Jesus. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಭದ್ರವಾಗಿ We ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. hold on to the God's word and we fight with this word of the Spirit against every attacks of the enemy, O ದೇವರ Lord. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡವರಾಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸೈತಾನನ ಅಂಧಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಜಯಿಸುವಂತೆ ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಯಪ್ಪ. By speaking and declaring your word over every attacks of the enemy. ಹೌದು, ಸೈತಾನನ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕಾಗುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ. Which will make us victorious in you, Lord Jesus. ನಿನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಜಯವು ದೊರಕುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. So thank you for your words. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ. Thank you for this time once ಈ ಒಂದು again. ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ We ಸ್ತೋತ್ರ give you ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. all the glory. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ We ನಿನಗುಂಟಾಗಲಿ. give you all the glory. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗುಂಟಾಗಲಿ. In Jesus' mighty and most ಯೇಸುವಿನ precious name we pray. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ, ಜೀವವುಳ್ಳ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ. Amen. ಆಮೆನ್, Amen. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್.